नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अवलोकरा कहानीर त्रयोदश अध्याय आसने पादचाली। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई और अवलोकरा दुहे चाली चाली जाई गोटे नुआ राइजरे पहुंचिले। सेतेबेलकु संध्या हो जाई थाए। सेठी गोटे चट्टी घर देखि विश्राम नेले। गोसेई अवलोकरा को कहिले, अरे अवलोकरा, आज तो संध्या हो गलानी, चले एठी आमे आज विश्राम करिबा, काली सकाळु उठी जुआडे जिबा। अवलोकरा गोसेई कथारे हाँ मारिला। गोसेई कहिले, ताहले आउ डेरी करूछु काहेकि? गंठुलीटाकू एठी रख, आउ मो ठारू किछि पैसा नै बजारु सौदापत्र करि आणे। आज एठी अरुआ डालमा करिबा, सकाळु सकाळु पुणी बाहरी जिबा। हौ गोसेई बोली कही अवलोकरा गोसेई ठारू पैसा नै बजार सौदा किनिबाकू गला। किछि समय परे बजार सौदा करी अवलोकरा आसी गोसेई पाखरे पहुंचिला। तरबर हे सौदा तक थोई देई गोसेई आगरे बसी पड़िला। गोसेई पचारिले, किरे आज पुणी तोर कौन हैला? पुणी कौन कौटी किछि देखिलु ना कौन? अवलोकरा कहिला, हाँ गोसेई, ए राजांको सिंहद्वार पाखरे देखिली गोटे फलक मरा हिछि गोसेई। सेथिरे लेखा अछि, आसने पादचाली, भोजने काकबळी, परदेशे उजागरी, पहिले कोप संघारी। गोसेई, यार अर्थ मते बुझेई दियो, नहले तम गंठुली तम पाखरे रहिला, मु मोर एबे चलली। गोसेई चिंता कले, एमितिका अखाडुआ पिलाटको मु सांगरे आनिछि जे सबु दिन मते हटहटा करूछि। गोसेई टिके चुप रहिले, आउ कहिले, अच्छा अच्छा, एई कथा, ठीक अछि, सबु कथा मु तते गोटी गोटी करी बुझेई देबी। तू जा, सबुदिने जेमती भात पानी बसेई दौ, चुली रे आगो भात पानी सजाड़, तापरे मो पाखरे आसी बसिबु, कथा शुणुथिबु, आउ रोसई चलीथिबो। अवलोकरा सेया कला। चुली रे भात हांडी बसेई देई गोसेई पाखरे आसी बसी पड़िला। गोसेई कहिले, पका कमल पोत छता, शुणु अवलोकरा कहूची कथा। एथर गोसेई कथा आरंभ कले। गोटिए ब्राह्मण थाए जे तार अहिसुलक्षणी झियो। समस्तंक घरे लक्ष्मी पूजा गुरुवार होउथाए। खीरी पिठा मह मह बासुथाए। झियोटी भाबुथाए, आम घरे एसबु काहींकि होउनी? झियोटी एसबु कथा मने मने विचार करी कांदी पकाउथाए। ब्राह्मण कहिला, आलो झियो तू कांदुचु काहींकि? आम घरे गुरुवार पूजा होउनी बोली? मारे, आमर तो 3 ओळीरे ओळीए चुली भी जळुनी। आमे मा कोठू कोण आनिबा जे लक्ष्मी पूजा करिबा? हौ, भाग्य परीक्षा कर। मु तते श्लोकटीए लिखि दउची, तू ने। जिए तते 400 टंका दब, ए श्लोकटी ताकू दबु। धाड़ीकू 100 टंका, बुझिलु तो? झियो तालपतरे लेखा होइतिबा श्लोकटी को पढ़िला। आसने पादचाली, भोजने काकबळी, परदेशे उजागरी, पहिले कोप संघारी। एई 4 धाड़ी को 400 टंका। जी शुणिला से हसिकी उड़ेई देला। हेले ए दुनिया सबु मनीष कौन समान? सबु मन कौन एकापरी? जणे महाजन झियोटी को डाकी श्लोकटी को पढ़िला। ता मन को पाईगला। से ता मुणी खोली झियो हाथ को 400 टंका बढ़ेई देला। मन खुशी रे झियो घर को फेरिला। एमिति दिनकर कथा। बेपार बणिज्य पाई महाजन विदेश को गला। बंदर रे खियर बार हवा लगी जणे भंडारी खोजिला। से भंडारीटी विदेशी बोईतियाळू को मारी टंका टोकर सबु लुटी निए। उंचा दोताला कोठारे से गोटे मखमली आसन पकई थाए। विदेशी खियर हवा लगी आसीबा मात्रे से आसनटी तळकू गली पड़े। तापरे से पड़िकी मरी जाए, नहले दुकु दुकु होउथाए। आउ तापरे भंडारी आसी ताकू मारी दिए, आउ तार सबु टंका पैसा लुटी निए। एमती ठक बेउसा तार बहुत दिन हेला चली थाए। महाजन जाई खियर हवा पाई सेठी पहुंचिला। बारिक महाजन को आसनटी देखई देला। महाजन तो श्लोक पढ़ीची, आसने पाद चाली। हठात से आसन रे बसी न पड़ी ता उपरे पाद थोई परखिला। टिकिए चाप दबा मात्रे आसनटी तळकू दबिगला। महाजन कहिला, अरे पाजी, तू तो गोटे मनीष मरा, तते मु आजी उचित दंड देबी। भंडारी महाजन को गोड़ तले पड़ी जाई कहिला, ये 500 टंका नियंतु महाजने, मो अपराध क्षमा करंतु। महाजन कहिला, जदि मु एई कथा राजांकु जणेइबी ताहले राजा तते निश्चय सुली रे बसई देबे। जदि तू भलो चाहुचु ताहले ए जागा छाड़ी तू शीघ्र पळेई जा। भंडारी मुठी बांधी पळेइबाकू बाट पाइलानी। तापरे महाजन गाधुआ पाधुआ करी जलखिया करिबा पई गोटे गुड़िया दुकान रे पहुंचिले। से गुड़ियाटा भी सेमती मनीष मरा। से विदेशी मानकु जलखिया रे विष देकी मारे। तार सबु जिनिस पत्र हरनचाल करे। महाजन जलखिया खाइबा पूर्वरु
ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଭୋଜନେ କାକ ବଳି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଠେଇ କୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବିଷ ମିଶିଥିବା ମିଠେଇଟି ଖାଇ କୁଆଟି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମହାଜନ ଗୁଡ଼ିଆକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ବିଷ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ? ରହ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି। ଗୁଡ଼ିଆ ମହାଜନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାଜନେ, ଏଇ 500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ମହାଜନ କହିଲେ, ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର। ଏମିତିକା କାମ ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି। ଯଦି କେବେ ଶୁଣେ ତୁ ଏମିତି କାମ କରିଛୁ ବୋଲି ତତେ ମୁଁ ଶୁଳିରେ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବି। ତାପରେ ମହାଜନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି ଜଣେ ରାଣୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ସକାଳକୁ ସେ ମରିକି ଶୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ମହାଜନ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ବାପ ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାପ କହୁଛି ମୁଁ ରଜା ହେବି, ପୁଅ କହୁଛି ନା ବାପା ମୁଁ ରଜା ହେବି। ବାପ କହୁଛି ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ରାଜା ହେଇକି ମରିବା ବହୁତ ଭଲ। ମହାଜନ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାର ଅର୍ଥ ମରିବା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଳି କରି ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଜି ୟାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଛି। ମହାଜନ କହିଲେ, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ମୁଁ ରଜା ହେବି। ବାପ ପୁଅ ଉଭୟ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ପୁଣି ଆମର ଅତିଥି, ଆମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାହିଁକି ଯିବ? ମହାଜନ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ରାଜା ହେବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ରାତିରେ ଉଆସରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପରଦେଶେ ଉଜାଗରୀ। ମହାଜନ ନ ଶୋଇକି ଉଜାଗର ରହିଲେ। ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନାକପୁଡ଼ାରୁ 2ଟି ସରୁ ସରୁ ସାପ ବାହାରିକି ଘର ସାରା ବୁଲିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମହାଜନ ସେ ସାପ 2ଟାକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଦେଲେ। ରାତି ପାହିଲା, ଆଉ ମଡ଼ାଚଣ୍ଡିଆ ଆସି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଦୁଆର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ରାଜା ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ରାଇଜ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଗଲା। ମହାଜନ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇ ବହୁକାଳ ପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଶୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ହାଣିଦେବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଉଞ୍ଚେଇଲେ। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ପାଦ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପହିଲେ କୋପ ସଂହାରୀ। ତା ମାନେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କିଛି କାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପରେ ଶୁଣିଲେ ଯୁବକଟି କହୁଛି, ବୋଉ ସକାଳ ହେଲାଣି, ଉଠୁ। ମହାଜନ ବୁଝିଗଲେ, ଇଏ ମା ଆଉ ଇଏ ପୁଅ, ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି? ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଥିଲା ମୁଁ ବିଦେଶ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆସି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି। ୟା ପରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଲା, ଆଉ ବାପ ପୁଅ ସେଇଠି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ୟା ପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଜା ହେଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଥିବା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ୟା ପରେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ମହାଜନ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଉଆସ ଆଗରେ ଖୋଦେଇ କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ଆଜି ତୁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖି ଆସିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ଏ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ଆଉ ଏ ଶ୍ଲୋକର ମାନେ କ'ଣ? ଅବଲକରା କହିଲା, ବୁଝିଗଲି ଗୋସେଇଁ, ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୋସେଇଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୋ ମନବାଞ୍ଛା ତ ପୂରଣ ହେଲା, ତୁ ଏଥର ବାକି କାମ ସାରିଦେ। ଖିଆପିଆ କରିବା, ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେବା, ପୁଣି ତ କାଲି ସକାଳେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ନା। ଅବଲକରା ଖୁସି ହେଇ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଅବଲକରା କାହାଣୀର 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ସୁନା ଗୋବର ଦଉଥିବା ଗାଈ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ବେଳ ବୁଡ଼ି ସଞ୍ଜ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ତାପରେ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଉ ବସିଲୁ କାହିଁକି? କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯା, ବଜାର ସଉଦା କରି ଆଣିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବା। ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଆଉ ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଳେଇବା। ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଅବଲକରା ଚାଲିଲା ବଜାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଉଦାପତ୍ର ନେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ସଉଦା ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ଲଥକିରି ଥୋଇ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲା ଅବଲକରା। ଗୋସେଇଁ ପଚାରିଲେ,
କିରେ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆଜି ପୁଣି କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ନା କ'ଣ? ମୁହଁଟାକୁ ବିରୁଡ଼ି ମାରିଲା ଭଳିଆ କରିଛୁ। ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ସେଇଆ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ହେଲେ ଗୋସେଇଁ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବାର ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଆଗେ କୁହ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗାଈର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ପୂଜା ପାଉଛି? ଯଦି ଏକଥା ମତେ କହିବ ତ କହିବ, ନହେଲେ ତମ ଝୁଲାମୁଣି ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ମୋ ବାଟରେ। ଅବଲକରାର କଥା ଶୁଣି ଗୋସେଇଁ ମୁରୁକି ହସା ଦେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। ହେଲେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ଆଗେ ନିଆଁ ପାଣି ସଜାଡ଼, ଭାତ ଗଣ୍ଡା ବସା, ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିବୁ, କଥା ଶୁଣିବୁ। ଅବଲକରା ସେଇଆ କଲା। ଚୁଲିରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦେଇ ଗୋସେଇଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ପକା କମଳ ପୋତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହୁଛି କଥା। ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା, ଏଇ ଗାଁରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ଭାରି ନାଁ ଡାକ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା, ଆଁ କଲେ ଷୋଳକ, ହସିଲେ ଷୋଳକ, ହାଇ ମାରିଲେ ଷୋଳକ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ପୁଣି ଗଜମୂର୍ଖ। ବାପା ନାଁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବନି। ତା ପ୍ରତି ପଣ୍ଡିତେ ବହୁତ ଯତ୍ନ କଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ପାଣି ଫାଟିଲା। ଅ ଆ ଅକ୍ଷର ଦିଟା ବି ତାକୁ ସଫଳ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସବୁ ସେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଅସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲା, ପଶା ଖେଳିଲା, ଆଉ ଅଥାନରେ ବସିଲା। ମଲାବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତେ ତା ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ କିଛି ହେଲୁନି, ତତେ ଜୀବନ ସାରା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ବାବା, ଏବେ ତୋ କର୍ମଫଳ ତୁ ଭୋଗିବୁ। ଗଲାବେଳେ ତତେ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିଯାଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବୁ ବାବା, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକର ଆଶ୍ରା ଧରିଥିବୁ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡିତେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଧା ପକେଇ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କଲା। ତାପରେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଘରେ ଭିକ ଦେବାକୁ ବି ମୁଠେ ଦାନା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି, କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଭାବିଲା। ଏମିତି ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ବାପାଙ୍କ କଥା। ଗଲାବେଳେ ବାପା କହିଯାଇଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଧରି ଚଳିବୁ। ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ? ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା। ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉଛି କିଏ? ସିଏ ତ ମାରିଲେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାରିଲେ ତାରୁଛନ୍ତି। ଦେବତା ବସୁଛନ୍ତି ଚଉଦଳରେ, ଆଉ ରାଜା ବସୁଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ। ସରସ୍ୱତୀ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଧରିଲେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବ। ଏବେ ସେ ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ଜୁଟିଲାନି। ଥକା ହେଇ ଘଡ଼ିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କେହି ବି ତାକୁ ଡାକିକି ବସେଇଲେନି, କେହି କିଛି ବି ପଚାରିଲେନି। ପଳେଇବ ପଳେଇବ ମନରେ ଭାବୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଏଥିରୁ ମୂର୍ଖ ବୁଝିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼, ଧନଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ବଡ଼। ସେବେଠୁ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପିଛା ଧରିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ମୂର୍ଖ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ, ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକର ଆଶ୍ରା ତଳେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଧରି ରହିବି। ପଣ୍ଡିତେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଅଠା ଠିକ୍, ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ପଶେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି କେମିତି? ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝିବ? ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଧକ୍କାଟିଏ ପକାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଯିବ। ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ପରି ଧୂସୁରୁ ଧୁମା ଓର୍ଦଳିଆ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି, ଏବେ କି ଉପାୟ କରିବ? ଏମିତି ପଣ୍ଡିତେ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ପଣ୍ଡିତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗହୀର ହିଡ଼େ ହିଡ଼େ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାରଟିଏ କଲେ। ମୂର୍ଖ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଆରେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କି ବଡ଼, ଇଏ ତ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ଏବେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ଭାବିଲେ, ଇଏ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଉପାୟ ଅଛି? ଏଣୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୂର୍ଖ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ? ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଡଗର ବାଟରୁ ହିଡ଼କୁ, ହିଡ଼ରୁ ବନ୍ଧୁକୁ, ଗହୀରରୁ ଗୋହିରିକି, ତୋଟାରୁ ଅପନ୍ତରାକୁ,
3 ଦିନ 3 ରାତି ଏମିତି ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ପାଣି ଟୋପିଏ ପିଇ ପାରିଲେନି। ଭାରି ବାଧିଲାଣି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠାଗ୍ରତ। ଆଉ ଟିକକରେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀଙ୍କର ତ ଆୟୁଷ ପୁରିନି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏବେ ତ ଅକାଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଆମ ବଉଳା ଗାଈର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ସେ ସୁନା ଗୋବର ହଗେ, ତାକୁ ଏ ମୂର୍ଖକୁ ଦେଇଦିଅ। ଧନ ପାଇଲେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇ ବିଲୁଆଣୀ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଲେ। ବିଲୁଆଣୀ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଆମ ପଛେ ପଛେ ତୁ କାହିଁକି ଧାଇଁଛୁ? ଏ ଗାଈ ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟଗୁରୁ। ଯା, ଏଇଆକୁ ନେଇଯା। ଏ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଶିଯାଇ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହେଲାଣି। ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ଏବେ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଗୋଟେ ତେଲି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଗାଈଟିକୁ ତା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତେଲି ବଢ଼ି ବୋହରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ବାଟୋଇ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ତା ଖୁଣ୍ଟରେ ଗାଈଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଈର ପଛଆଡ଼େ 3 ଲଣ୍ଡା ସୁନା ଗୋବର ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସୁନା ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ତା ଆଖି ଖୋସି ହେଇଗଲା। ତରବରରେ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, କିରେ, ତୁ ମୋ ଧନ କାହିଁକି ନଉଛୁ? ତେଲି କହିଲା, ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲୁ, ମୋରି ଖୁଣ୍ଟରେ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଲୁ। ବୁଝିଲୁ, ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୋର କେତେ ଉପକାର କରିଛି। ଓଲଟି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ତୋ ଧନ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୋ ଗାଈ ସୁନା ଗୋବର ଦେଇଛି। ତେଲି କହିଲା, ମୋ ଖୁଣ୍ଟ ସୁନା ହଗିଛି। ମୋ ଗାଈ ମୋ ଖୁଣ୍ଟ ଏମିତି ହଉ ହଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଧରାଫରା ହେଲେ। ତେଲି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପେଲି ଦେଇ ଘରେ ପଶି କବାଟ କିଳିଦେଲା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା। ତା ଆଗରୁ ତେଲି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଫେରାଦ ହେଲା। 2 ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ରାଜା ବିଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ସବୁବେଳେ ଗୋବର ହଗେ, ସୁନା ହଗିବାର କେବେ ତ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ମିଛ କହୁଛି। ସୁନା ହେଉଛି ତେଲିର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଗାଈ ମୋର, ଗୋବର ମୋର। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୋର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ। ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ନେଉରା ହେଲା। ବିଲୁଆ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏଥିରେ ବିପଦ ଅଛି। ଆମେ ତୁମ କତିକି ଯିବୁନି। ଦରକାର ଅଛି ତ ତମେ ଆମ କତିକି ଆସ। ରାଜା ଗହୀରକୁ ବିଜେ କଲେ। ବିଲୁଆ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁ ହଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାକ୍ଷୀ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ମଣିମା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏ ଗାଈ କ'ଣ ସୁନା ଗୋବର ଦିଏ? ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କ'ଣ ସତ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ମଣିମା, ଇଏ ଗାଈ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଗାଈ। ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁନା ଗୋବର ଦିଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ଛାମୁ ପରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତେଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବସନ୍ତୁ। ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଗାଈ ତାର, ଆଉ ସୁନା ବି ତାର। କଟୁଆଳ ବିଲୁଆ ଆଖିରେ 7 ପରସ୍ତ କଳା ଲୁଗା ଗୁରେଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ତେଲି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ 5 ଥର ବୁଲିବା ପରେ ବିଲୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛୁଇଁଦେଲା। କହିଲା, ସତ ସତ ସତ। ଏବେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ କହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଟ ସିରିପା ଘେନି ଗାଈ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଗାଈ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ବଉଳା ଗାଈର ଝିଅ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦୈନିକ ସୁନା ଗୋବର ଦେଇ ବହୁତ ଧନୀ କରେଇଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଯିବା ପରେ ସେ ଗାଈଟି ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ତେଲିର ପୁଅ ନାତିମାନେ ସେ ଗାଈର ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଆରେ ପଥର ଗାଈର ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଅଛି? ଗୋସେଇଁର କଥା ଶୁଣି ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଲାଣି, ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଖିଆପିଆ କରିବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେଠି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା?